you don't wanna record that. Um, and basically В our основному mission is наша to місія build a полягає just в and тому, щоб sustainable створити world where справедливий і businesses стійкий are бізнес. turned Бізнес a – це не business is then прибуток, profit, serve the people and служити людям і serve шукати соціальні social питання в економіці. issues and economies. And basically І в основному ось чому we are ми here тут, and і that's ось why чому я I'm тут, here. але не беручи But більше зі without свого боку taking після цього more рівня. on my side after this lousy introduction, Я б I надав would слово give the Хелені та floor Френсісу, actually to щоб вони Helen and розповіли нам Francis більше про свій бізнес, to tell тому us що це more ніколи. about their business, because Це it's ніколи не it's найкращий, never найкращий the час, best time щоб to start розпочати your свій business, бізнес. never a bad Ніколи time не to буває become поганий час, entrepreneur. щоб стати підприємцем. And you will hear this І ви exact почуєте саме цей ракурс. angle from these two wonderful ladies. And that I would give the floor to them Ці дві just чудові to give жінки, you і one я б more надав їм слово. background info. Today's Просто щоб дати вам focus ще is on одну value довідкову proposition. інформацію. And Сьогодні ми that's one of зосереджені the на angles ціннісній that we would пропозиції, like to і це один із highlight. аспектів, So if які you ми have any хотіли б висвітлити. questions later, feel Тому, free to якщо у ask вас them виникнуть or запитання ask. пізніше, сміливо ставте їх або And запитуйте. I would give the floor to Я б Francis and якось Helena. надав слово Thank Франції. you so Еммо. much, Anna. So Дуже just a дякую, couple of Анна. housekeeping. So you said Тож you лише пара mentioned прибирань. 15 minutes and then 15 minutes Тож ви Q&A. сказали, Does that згадали start from 15 now? хвилин, а потім Yeah, 15 sure, хвилин. I think so. Perfect. Запитання Okay. та відповіді. Booked. Це починається відтепер. Perfect. And we Так, can't see звичайно. anyone here. I'm not Я sure так what думаю. you've been doing today. Before we Ідеальний. start, just, you know, just Перш ніж give ми it a почнемо, shake, просто, maybe a ви знаєте, stretch, просто струсіть це. you know, maybe І ми нікого тут не бачимо, але я не знаю, що ти робив сьогодні. Just to, you know, Просто я I розумію, recognize що it's для late вас in уже the day пізно, for тому, you, so maybe можливо, stand up if встаньте, you can. якщо можете. But, Але без зайвих so слів ми yeah, почнемо. so, Я збираюся without поділитися further своїм ado, екраном. we will start. I'm going to share my screen. Просто дайте мені знати, якщо ви бачите мій екран. And just let me know if you can see my screen. Ідеально, так. Perfect. Okay. Yes, we see. Perfect. So, Мене звати well, Хелена, а це моя мама, Френсіс, I'm а Helena, також мій діловий and партнер. this is my mum Francis, but І also разом ми my зелені business зробити partner. легко. And together we are GreensMadeEasy. Next slide. Так чому так? Я дуже захоплений навколишнім So середовищем. why? So I'm very passionate about the environment. I care a lot about the environment, especially as I've grown up. I've seen the changes already in the climate. And I'm very sort of concerned about these things. Just a Лише couple пара of статистичних даних, stats щоб поглянути на речі в to перспективі. kind of put things into perspective. Тому виробництво харчових продуктів So становить food понад чверть production світового accounts тепличного for over a господарства. quarter of global Половина greenhouse придатних для gas життя земель у emissions. світі використовується для сільського господарства. Half of the world's habitable land is used for agriculture. Вільний від льоду та And this пустелі. means habitable land is basically land that is ice-free and Що desert-free. 70% світового вибору прісної води. And my last stat is that 70% of global freshwater Ви дійсно бачите, withdrawals що are сільське used господарство має for величезний вплив. agriculture. So you can really see Джерела, that які ми маємо на agriculture цій has a землі. massive impact on sort of the resources that we have Тому on this Олена дуже earth. піклується про довкілля. So, Я не повинен грати в це сьогодні. cares a lot about the environment, Я so теж, do I. але насправді, But really, ви you повинні have to бути be божевільним, crazy to щоб start a почати business. бізнес. I shouldn't be saying that today, but Ви повинні бути дуже you do пристрасними have to і. be very passionate, and so I'm Тому я also також захоплений passionate покращенням about раціону improving людей, people's особливо diets, раціону especially дітей та молоді. children and young people's diets. Особливо в Лондоні, в Англії ми набагато гірші, ніж решта Європи. In England, we far worse than the rest of Europe. And Діти до 5 children років, under 5, наприклад, for не їдять example, багато солі, don't занадто to багато eat жиру. too much salt, too much Вони fat. отримують, They get можливо, maybe один one із of their своїх овочів на vegetables день. a day that they should Це be дійсно having впливає на 5 to результати 10 для a day цих and they молодих get людей. one. This is actually really affecting the outcomes for these young people. So between us, we had a lot of Тож між нами було багато problems we проблем, wanted to які ми solve. хотіли вирішити, і ми And хотіли we wanted придумати to щось come up with відчутне та something вражаюче, tangible щось and реальне. impactful, something real, Щось, що ми something that дійсно we бачили, really could змінює see was ситуацію. making a difference. Тому що іноді It's- легко просто yeah. сказати або Because зробити те, sometimes it's що ми easy хочемо. just to sort of say things or do, and we Відчутний. wanted something really Тож ми почали нашу tangible. подорож, вирішуючи, які варіанти вони So можуть. we started on our journey of deciding what options there might be out there. Морські to make a водорості. difference. Водорості в нижньому лівому куті. Seaweed.
Yeah, so seaweed in the bottom left-hand corner. Тож ми подумали, що це we thought гарна it would be ідея, a оскільки це good дуже поживна idea культура. because it's a very nutritious crop. It also cleans the water that it Він lives також in. очищає воду, в якій And живе, it's і actually, насправді you know, дуже it has a позитивно very впливає на positive навколишнє impact середовище. on the local Це також environment вуглець around негативний. it. Вуглець негативний. It's also carbon І тому ми negative. думали, що це були дуже вагомі причини. And so Але those were було very кілька good проблем. reasons we thought to maybe pursue growing and selling seaweed. But there were a couple of Узбережжя, і там багато issues. технологічних It знань, means that you які have вам to live потрібні by the тощо. coast, and there's a lot of technological expertise that you need. And so it may have taken us a long time to actually get to a position where we were having any impact. So we kind Ми теж of, думали про гриби. let's say, disqualified Вони seaweed. We also також thought дуже about екологічно mushrooms. чисті, і вони також. They are also very environmentally friendly, and they also have a very high rich source of nutrients. Але ми відчували, що, можливо, But гриби we ми felt насправді that не були. maybe, you know, Це не дасть and нам достатньо. mushrooms, we weren't really, it wasn't going to give us enough flexibility to make everyday products so that people could really, you know, eat them a lot and to have a bigger impact. And also, you know, we would have to probably sell them at a very high price, Виправлення which багатьох людей. Ні. wasn't really going with our ethos of feeding, you know, lots of people that, you know, not just the people І that тому could нашою afford it, останньою feeding ідеєю були lots of мікрокульки. people nutritious food. And so our last idea was microgreens. We thought that Ми ticked думали, all the що це виконало boxes. всі умови. Growing microgreens creates almost no waste. Використання мікрозелені майже не створює And it відходів і emits викидає very дуже мало few парникових greenhouse газів. gas emissions. Вони They створюють create на ДП оживні super продукти, nutrient-dense і їх легко foods. їсти. And they're easy Вони to не eat. потребують майже They ніякої need little or підготовки. no preparation. Їх можна вирощувати в межах спільноти, пропонуючи можливості для підтримувати неблагополучні сім'ї, надаючи їм можливість самостійно вирощувати доступне харчування. Свіжі фрукти цілий рік, тому ми відчули, що це набагато більше. Ефективний і відверто простіший спосіб. Допомогти з кліматичною кризою, а також годувати дітей та їхні родини. Насправді. Я згадав, тому що мікрозелень, я не впевнений, що може. Хтось знає, чи знаєте ви, що таке мікрозелень? Будь ласка, напишіть це в чаті, але лише для тих, хто, можливо, цього не робить. Те, що ви бачите тут внизу, це мікрозелень, і це, по суті, просто дитячі овочі. Отже, цей, який ви бачите тут, це насправді молода редька, і їй приблизно 10 днів. Тож ви його ріжете, вирощуєте в таких лотках і їсте. Саме тоді ми збираємо його. Тоді ми робимо це, тому що саме тоді рослина найбільш поживна. Тож нам пощастило опинитися на круглому центрі Impact Hub. Програма, яка допомагає нам вдосконалювати нашу бізнес-модель. Справді переконайтеся в цьому. Було найзначнішим, що могло бути. And you see this crazy slide here with why all over it. І ви бачите цей божевільний слайд тут, на якому все написано чому. The why is that it forces you to really make sure you understand what your offering is. І справді добре в тому, що це змушує вас переконатися, що ви дійсно розумієте, що ви пропонуєте, якою є ваша бізнес-модель, яким буде ваш продукт. У нас дуже мало часу, але, наприклад, ти для нас. Я хотів нагодувати дітей. Так, я б міг сказати, що проблема в тому, що діти не мають доступу до здорової їжі. Ви можете сказати, що це проблема, але в результаті того, що вони сказали нам зробити, це запитати, чому? Чому ні? Чому діти не мають доступу до здорової їжі? Це тому, що їхні батьки їм цього не дають. Добре, чому це? Ну, це тому, що надто довго потрібно купувати всі необхідні інгредієнти. Ти повинен сказати нам.
Тому що миття, подрібнення або приготування інгредієнтів займає занадто багато часу, тому що потрібно багато зусиль, щоб зібрати поживну їжу, або тому що вони не можуть отримати доступ до потрібних інгредієнтів. А чому так? Оскільки багаті поживними речовинами продукти можна знайти лише в спеціалізованих магазинах. Або тому, що ними важко користуватися, і мало справ, і мало зайнятих батьків мають час на все це. Тому ви постійно запитуєте себе, чому, і зрештою, ви досягаєте дна, і ваш модератор центру впливу дозволяє вам. І ви нарешті дійшли до справжнього ядра, щоб зрозуміти, чому ви хочете займатися цією справою, яку проблему ви вирішуєте. І я справді раджу будь-кому з вас, хто хоче розпочати бізнес. Це одна з найважливіших речей, яку ви можете зробити. Це переконатися, яку проблему ви намагаєтеся вирішити. Добре? Тому що, поки у вас не буде цієї проблеми, ви не зможете знайти рішення. А рішення – ваша справа. Але ви не бажаєте рішення, яке не відповідає на проблему, яка дійсно існує, ви повинні перевірити цю проблему. І я не можу, знаєте, говорити це занадто часто. Тому ми подумали, що дійшли до суті нашої проблеми, і саме тоді ми почали будувати бізнес. І створити наше рішення. Тому нашим рішенням було вирощувати мікрозелень, але не тільки вирощувати мікрозелень, але розповісти всім про вирощування. А також додавати їх до продуктів, які люди їдять щодня. Щоб їм було легко їсти мікрозелень. Тому що ми визначили, що одна з головних проблем полягала в тому, що через низку причин було важко їсти потрібну кількість овочів щодня. Тож ми відчули, що визначили розрив, а потім справді великий крок. Чи можете ви заробити гроші? Вирішивши проблему, яку ви визначили, чи можете ви заробити гроші? І я хотів би підкреслити ще одну річ. Заробляти гроші – це непогано, навіть якщо ви перебуваєте у світі соціального впливу. Ми пристрасно дбаємо про те, що ми робимо. І ми не намагаємося заробити багато грошей. Якщо ви не можете заробити гроші, ви не зможете вплинути. Тому ви повинні переконатися, що ваш бізнес є принаймні стійким. Це не означає, що ви повинні бути багатими або заробляти багато грошей. Ви повинні заробляти достатньо, щоб розвивати бізнес. Щоб збільшити свій вплив. Тож наступний крок після визначення. Так що це довго складно. Процес. Вам потрібно визначити, де ви збираєтеся продавати. Саме те, що ви збираєтеся продати. Потрібно визначити свою цільову аудиторію. Вам потрібно переконатися, що ринок у світі готовий. Насправді, деякі люди люблять нас, виробляють продукти, про які люди не чули, і це інноваційно. Занадто інноваційний, тому ви повинні переконатися, що можете. Розкажіть світові про свою інноваційну проблему. І все одно мати їх не бути добрим. Наляканий цього, тож ми натрапили на хумус як один із наших. Один із наших способів збільшити свій вплив, тому що в Європі це не так, але у Великій Британії майже половина британців має горщик хаммерів у своєму холодильнику. Я не знаю, чи хтось тут сьогодні отримав. Томас у холодильнику. Великий палець. Хтось. Або так, Анна. Ні. Я хочу зробити свій власний шолом. Намагаючись навчити людей це робити. Ми готуємо наш хумус за допомогою наших мікроекранів, тому його легко їсти та надзвичайно поживно. Так що ось де це те, на що ми приземлилися. Песто та хумус та деякі інші продукти, які полегшують їжу вашої зелені. До цього потрібно було багато часу.
рішення, і я закликаю всіх, хто відкриває бізнес, витратити багато часу на цей процес. Ми щойно описали розв'язок задачі та числа. Тому що вам потрібен міцний фундамент для створення, і набагато краще отримати його правильно на початку, ніж на півдорозі. Тому, будь ласка, спочатку зосередьтеся на фундаменті та переконайтеся, що ви справді вирішуєте проблему, яка є у людей. Вам потрібно перевірити, чи справді у них є ця проблема. Інакше ви нічого не продасте, ні послугу, ні товар. Тож сьогодні ви хотіли поговорити про ціннісну пропозицію. Тому я збирався запитати, я не знаю, чи всі надто сором'язливі, але у нас є деякі речі в чаті, але хтось бреше про добрих 3 банки Гермеса Макгрегора. Відмінно. Тому ми хотіли побачити, чи хтось розмістить у чаті свою цінну пропозицію. Від 30 секунд до хвилини, щоб побачити, де ми знаходимося та що думають люди. Вартість власності. Сенатор Кіана. А потім ми скажемо вам, що ми думаємо. And then we'll tell you what we think it is. Позиція означає для вас. Подивіться. Хтось наважився щось сказати. Вибачте, я втратив чат тут. Ось ми йдемо. Ні, я досить сміливий. Ще ні. Значення. Проблема, але її можна вирішити. Приємно. Добре, а потім є щось відоме. Дякую. Так, якщо він кращий за інших. Anyone brave enough to do one more? One more. Let's see if there's one more. Немає добре, вони чудові. Дуже дякую, що поставили. Well, those are great. Thank you so much. Є пропозиції. For putting your suggestions there. Для нас ціннісна пропозиція – це те, чому споживач повинен купити продукт. То чому споживач повинен купувати ваш продукт? Тому що це краще. Це вирішує проблему, що інші люди, чужі продукти не можуть продавати. Вибачте. Тому насправді ваш продукт кращий. І я думаю, що головне, якщо ви збираєтеся щось забрати, це все залежить від клієнта, тому будьте дуже обережні, тому що після того, як ви отримаєте свій продукт, наступне, що потрібно зробити. Переконайтеся, що вони подобається ваш продукт. Ось що таке ціннісна пропозиція. Чому ваш цільовий клієнт дійсно хоче або повинен купити ваш продукт? That's also another very interesting exercise that you could do, which is basically build a profile of your targeted. Це також ще одна дуже цікава вправа, яку ви можете виконати, яка, по суті, полягає в створенні профілю вашого цільового клієнта, щоб ви навіть знали, де він живе. Мати сім'ю, яку в них роботу, звідки вони. І навіть який одяг вони носять. Знання свого клієнта неймовірно допоможе вам. Incredibly in being able to, design your packaging or tailor your product in any way. So I think that's also maybe a good. Тож я думаю, що це також, можливо, хороша вправа для виконання. Так, це все про споживача. Просто щоб якось посилити цю думку, я хотів тут помістити. Переконайтеся, що ви проникли в їхні голови та зрозуміли, чому цей продукт задовольняє мої потреби. Чому це корисно? Чим воно відрізняється? І, звичайно, для таких соціальних підприємців, як ми, він включатиме особисті та соціальні цінності.
Справа не лише у функціональності продуктів. Це все про етос, особисте та соціальне. Так що це цінна пропозиція. Я просто хотів витратити 30 секунд на різницю між ціннісною пропозицією та цінностями, оскільки це може заплутати. Тому, як ми вже сказали, ціннісна пропозиція – це маркетингове повідомлення. Насправді це те, наскільки чудово продукт відповідає потребам ваших цільових клієнтів. Але цінності компанії дещо інші. Це керівні принципи бізнесу. Тому це може бути, наприклад, дзвінок. Бути сміливим або бути. Тому цінності відрізняються від, вони більше керують вашим внутрішнім. І пропозиція цінності більше стосується маркетингового повідомлення споживачеві. Тому я хотів відкрити його там. Це наша остання ніч. Отак, пару додаткових речей, які варто згадати. Про вихід на ринок, тому що ви просили нас поговорити про вихід на ринок і стратегії продажів. Чесно кажучи, те, про що ми говорили досі, пошук проблеми, пошук правильного рішення. А потім переконайтеся, що ви знаєте, як розповісти своєму клієнту про цю ціннісну пропозицію. Після цього, якщо ви добре виконали свою роботу, вам буде легше перейти до наступного етапу, оскільки ви виконали всю важку роботу і знаєте, кого хочете. І єдине застереження, яке я хотів би мати на даний момент, це почати з малого і не розширювати проблему. Прикладом цього може бути знання, що ви робите щось добре. Я наведу приклад із реального життя, який ми мали. Тому ми маємо дуже ковзати так, як ми садимо. У ґрунті це дуже поживно, але також. We have to spread the soil on the tray. We have to spread the seed on the tray. We have to stack the trays. Зупиніть лотки, тому що коли вони проростуть, ми повинні відкрити їх, очищаючи кожен окремо. Тоді ми повинні ходити до них щодня. Тоді ми маємо їх зібрати. Потім ми повинні чистити дерева. Тому зараз ми робимо це в невеликих масштабах. Тож ми з Френсісом можемо це зробити. Але якщо ми хочемо мати більший вплив, а саме цього ми хочемо, нам доведеться мати тисячі таких угод, і все. Тому у нас є рішення, яке ми збираємося зробити. Ми зараз ростемо інакше. Тому ми не збільшили проблему. Ми зберегли більшу частину бізнес-моделі. Ми знаємо, яка наша проблема і рішення. Виробляти по-різному, тож тепер це набагато ефективніше, і ми можемо робити набагато більше. Так що так, не збільшуйте проблему. Якщо ви виявите, що щось не так на початку, виправте це. Виправляй, поки ти ще малий. Не виправляй це пізніше, виправляй це рано. Феєрверк. Ідеальний. Так, це щось на кшталт цього. Точно. Це дуже кусається. Так, ми хотіли б відкрити його для запитань. Я збираюся припинити показ свого екрана, щоб я міг бачити. Якщо ви всі почуваєтесь комфортно, тоді ми хотіли б побачити пару облич. Велике спасибі за таку чітку презентацію. Приємно чути. Наступне покоління. Так, мені це так сподобалося. Thank you.
Або коментарі, якщо у вас є зауваження. Or comments, you know, if you have any observations, anything. Або, можливо, хтось хоче сказати нам, Or чому maybe вони someone тут. wants to tell us why Чому they're вони here, хочуть, why чому вони they хочуть want to почати. start up. Яку What's the проблему ти problem you хочеш want to вирішити? solve? Anyone want to be Хтось brave хоче enough бути to tell us достатньо the problem сміливим. they want to solve? Проблема. Is it a techie problem? Is it a food problem? Is it a Проблеми старої людини, як і я. old person problem? Which Так, are ти you, інший. are they universities? Старі, Yeah, there is різні lots of університети. You're different, all different Хтось хоче сказати universities. мені, Does яка anyone є want to програма? tell me what program they're in? Який What ступінь mean я by починаю? program they are in? What the Тема. degree is, what they're Degree, studying. degree, yeah. The subject. Тому, So, якщо if я I починаю start by сам, myself, я I працюю am з великими working with даними big та data штучним and інтелектом. AI. Oh, okay. Які проблеми ви бачите в темі? Now maybe What kind of І. challenges do you see, Taylor? Взагалі і. in general, Маєш на увазі you mean in взагалі? general, not in my field. Не в In моїй сфері. general or in your field? Загалом чи у своїй сфері? I think the major challenge that I can see Я вважаю, що головний it's a виклик, climate якого я не change and бачу, це час environmental змін і change змін in у general. середовищі. But my belief is that the challenge is not in the climate change, not in the Але я environmental переконаний, change що or діти не в зміні biodiversity клімату, loss. The не в challenge зміні is that навколишнього all середовища of чи these втраті things біорізноманіття are дітей. interconnected. Полягає в тому, And in що всі order ці to речі understand взаємопов'язані. it, we need to analyze big Щоб set це of data. зрозуміти, This is why нам I try потрібно to move проаналізувати. more toward big Тому data я більше things думав про великі to дані, щоб understand how зрозуміти, these things як is ці речі для connected мене. to each other. Це рішення So there's проблеми. the problem-solution statement. Sort of, but you know, since we Вимкнути, are але still оскільки ми at все ще на дуже very ранній early стадії цього, stage of this Річ. AI thing, we can say it's a можна solution. сказати, що це It's рішення. like in Це the ніби в near найближчому future. I майбутньому. hope in the near future we can find Я something. сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо щось Thank знайти. you, Tim. Ali, I see you came off mute. Do you have a question? Yes. Так, Yes. First of all, thank you for по-перше, дякую за the вашу impressive презентацію для presentation вас from обох. both of you. Well, Добре, I'm я вивчаю studying геологію і geology, and our startup is related mainly to exploration я маю companies. стартап So пов'язаний are переважно з targeting компаніями, exploration що займаються companies. перебільшенням. Тому Sorry, ми can you орієнтуємося repeat на that? компанії, що займаються We прискоренням. are targeting exploration companies. Вибачте, ви можете повторити Exploration це. companies, mining companies. Ми націлені на акселераційні компанії, акселераційні Exploration компанії, companies, гірничодобувні Exactly. компанії, Yeah, Right. exactly. Oh, Yeah. геологорозвідувальні компанії видобутку саме. Big job. Так, велика робота. Yes. Так, Can чи I можу я share якось somehow поділитися з our вами нашою idea ідеєю? quickly or? Please. And Дякую. if Anna's okay with it, we'd love Дякую. to hear it. Oh, thank you. Thank you. So simply we know it's difficult to Просто ми target знаємо, where що важко we can визначити, find де ми a можемо mineral знайти мінеральні deposits. For пристрої, example, gold. наприклад, глобальні. Так, Yes. So we are dealing with some тому ми big маємо data, справу some з деякими. physical Вони data, дають нам деякі sensing фізичні data. дані щодо We ремонту. somehow use softwares to target where we can find the mineral, which is the pain point for mining companies. Ми якимось чином The використовуємо pain point програмне for забезпечення, mining companies. щоб націлитися там, Pain point. де ми не можемо його знайти, Yes, and про що now йдеться we для are гірничодобувних working компаній, on it. головне для гірничодобувних компаній. Somehow we have a prototype, and we are here to learn І зараз how ми to над цим improve працюємо. it, how to go to Якимось the чином ми market, повинні how to піти do на тип, market і ми тут, analysis. щоб дізнатися, and so on. як це покращити, як вийти на ринок, як робити аналіз. Excellent. І так далі. Sounds Звучить very дуже Good. добре. necessary. Yeah, Абсолютно. absolutely. Thank you for doing that. Дякую. Thank you. Дякую. Thank you. Maybe I can have a comment here on Ali. And actually, Можливо, this comment я можу is- залишити this коментар comment is тут. linked to the last Цей коментар slide, пов'язано з for останнім you, для вас слайдом. Helena. You said that when you launch Ви the сказали, product що to the коли ви market, запускаєте продукт на you ринок, don't need to вам не scale потрібно up передчасно розширюватися. early. You need to think Треба very дуже well. добре подумати. And actually, I am working with Ali and Muhammad, І our насправді colleague я as працюю well, з Алі та Мохаммедом, а from the також з same тієї ж team. команди, We're working що працює together. з нашою.